भुवनेश्वर विभत्स हत्या स्त्री तंटी काटी हत्या करिछि स्वामी एवं एयरफील्ड थाना स्वस्ति नगर अंचल में ए घटना घटी तेज स्वामी वर्तमान पुलिस निकट में अटक रही तेज संपर्क में अधिक सूचना पाई सीनियर रिपोर्टर चंदन पाइकराय आम सहित जोड़ी चंदन केतेबेले घटना घटिला एवं घटना पछरे मुख्य कारण कौन रही से नहीं किसी सूचना सामना को आसी पारुछि कि देखो कारण जना पड़ी नहीं किंतु ये अत्यंत दुखदायक एवं चिंताजनक एइथिपाई आमे सेही घर भितर अछु जो घरटी नुआ करी तैयारी करा जायछि जणे अकाउंटेंट जनरल रे चाकरी करी अवसर प्राप्त हेइथिबा कर्मचारी ये देखुथिबे ये फोटो आमे देखुछ कांथरे ये फोटो लागिछि ये व्यक्ति सीधा सड़क भावे जदि देखिबा जे वर्तमान थाना रे अटक रहिसंती एवं हत्यार शिकार हेइसंती ये तांकर स्त्री अर्थात तंटी काटी महिला को हत्या करबा सहित तांको स्त्री को काहेकि हत्या कले ताकू नै कि एबे परिवार लोके अनुसूचना करूछंती चिंता करूछंती ताको सडू अछंती आमे जानिबा घटना केबे केमती जानिले आपण जे केमती घटना मुझे से मत 10-12 दिन आगुरी कहला भाई ना मो भल अटा आण मु जो अटा गुड़ा खाऊँ भल अटा पड़नी तुम जो आणुस से आण से हिसाब से मुझे आज जाइए ओल्ड टाउन अटा आने मो 5 केजी आनली 5 केजी आनली 10 केजी आनिकी आसली आसला आम घर आग पड़ो तू आम घर नई आग लिलू पड़ेगा अटा देदेबा आम आज आज बाटा भितर है लिलू देगी आम घर फेरवा तापर अटा नहीं आसिली रखिली भितर देखला पुलिस 3-4 जन पुलिस गाड़ी पिचार बैन ये घटना केतेबेले घटी घटना प्राय 11टा 10:30 बारटा भितर आज सकाळ कौन घटना कौन घटना किसी जना पड़नी कौन जी आपण सडू देवराज षडंगी से एजीओपी से सीनियर अकाउंट ऑफिसर 2 वर्ष रिटायर करछंती रिटायरमेंट पर एमती एते उत्क्षिप्त होइजबो पुणी स्त्री को हत्या कौन है रिटायर कला पर से घर करछंती आजिकल गोटे घर करबे केते टेंशन आप बुझ पड़ुथे से एकुटिया लेवल लगी घर करथले एवं जो घर कंप्लीट हैला से उई गई गले एवं तांकर विभिन्न प्रकार डिजीज बाहरला कोन जो डायबिटीज बढ़ी मानव दृष्टिटा डायबिटीज बाहरला जादर से मेडिसिन खाउले मेडिसिन खाଇବା ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମେଡିସିନ କିଛି ତାକୁ ରିଆକ୍ସନ କଲା ଭାବୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଗୁନି ତାଙ୍କର ରହିଗଲା ପୁରା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ପଡି ନାହିଁ ନା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ପଡି ପୁରା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ପଡି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟବଦାକୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏ ସେଇ ଘର ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ ଯଦିବା ଦେଖେଇବୁ ବେଡ ଉପରେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ରକ୍ତ ଜୁଡବୁଡ ସେଇ ଘରକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ पूरा घर रक्ताक्त होईची एवं तारी भितरे जेतेबेले हत्याकांडर शिकार हेइछंती तांको स्त्री काहेकि हत्या कले गला काटी काहेकि हत्या कले ए संबंध रे परिवार लोके जानिबा पूर्वरु सबु किछि छारखार हेइ सारितला कारण नुआ घर तयारी हेइची सुखरे रही थांते झियो बाहागर करि सारिछंती नातुणी मुह देखि सारितले तांको भौणी अछंती प्रियबंदा मैडम को भौणी कोन आपण केतेबेले जानते उठा दबा भौणी के मुसला को पुलिस मैंने सब ठिया भल सुख संसार सुखर संसार मत मत कहला आपण कौन मुझे कहली मो भौणी बोली पुलिस कमिशनर गाड़ी कहीं थुआई कौन है ना क्राइम है जानी तो तंटी काटी हत्या कर मत पुलिस मुझे जानी से सरेंडर कर कहले भौणी ना भौणी सर मो कथा होती काली सब ठीक ठाक थिला काली कहता जुआई डिप्रेशन पलैंती किसी कथा होना डिप्रेशन नुह नानी जानी जुआई किसी कथा होना मो सागर किसी कथबार्ता होना खाली चुपचाप रोचे से नहांती बोली मुझे कहूँ से मना कर तू क्या मो विषय कहनी झील को मन दुख कर एमती कहते काली कौन एमती है जो जड़े अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी डिप्रेशन को चलीगले एवं हत्या भली जघन्य कांड घटेले ता पुणी निज स्त्री को झील भी अच्छा घटना आपण केतेबेले जानिले से घटना केतेबेले जानिले जे मां को एई भली भाबे बाबा हत्या कर दैछथि मु सकाळ गोटेरे जानिली पुलिस मते फोन करे के कहले
ହେଇଥାଇପାରେ କାରଣ ମା ବାବାଙ୍କର ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିସାରିଥିଲେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସ୍ୱରୂପ ବାପାଙ୍କର 6 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ହାଇପର ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ଥାଇରଏଡ, ଲିଭର ଇନଫେକ୍ସନ ଥିଲା। ସେ ମେଡିସିନ ବି ଖାଉଥିଲେ। ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଦିନଠୁ ସେ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ୱେଟ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଥିଲା। ପୁରା ସକାଳୁ ଜମା ତାଙ୍କର ଝାଡା ବି ହୁଏନି। ସେଇଥିରେ ସେ ପୁରା କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଆଉ ଭଲ ହବନି। ସବୁବେଳେ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରହୁଥିଲେ, ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଏତେ କଥା ହଉନଥିଲେ, ଟିଭି ବି କମ ଦେଖୁଥିଲେ। କାଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି 3 ଦିନ ତଳେ। କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ବାପା ତମର ଏବେ ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁ ଠିକ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଯାହା ଟିକେ ଆଣ୍ଟିବଡି ବଢିଛି ଥାଇରଏଡର ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ। କାଲି 6:30ରେ 2 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ରଖିଲି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସକାଳ 8:30ରେ ବାପା ମତେ ଫୋନ କରିକି କହିଲେ ମାମିର ଝିଅ ସରିଯାଇଛି, ତୁ ଟିକେ ପକେଇଦବୁ। ମୁଁ ଝିଅ ବ୍ୟାଗ୍ ବି 8:30ରେ ଆଜି ପକେଇଥିଲି। ତାପରେ 12ଟାରେ ବାପା ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ମତେ ସୁନା କହିଲେ ମମିର ସୁନାଟା ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ରଖିଥା। ମୁଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଥିଲି ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମମି କୁଆଡେ ଗଲା, ସିଏ ତାପରେ ତରବର ହେଇକି ଘରୁ ପଳେଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତା ମାନେ ହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମତେ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ 10 ଥର ଫୋନ କଲି, ସେ ଉଠେଇଲେନି। ଗୋଟେ ଥର ଉଠେଇକି କହିଲେ ତାଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଆଉ ଇଏ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ସୁନା ଗହଣା ପଇସା ମତେ ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ ପାତ୍ରପଡାରେ। ବାବା ଏତକ କାମ କରିସାରିକି ମାନେ ମା ଆପଣ ଏବେ ମର୍ଡର ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେତେବେଳେ କଣ 12ଟା ପାଖାପାଖି ହବ। ଆମ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡି କାମ ମତେ ସେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହିଲେ ଏଇଟା ତୁ ରଖେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମତେ ମାନେ ଲାଗୁଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ସେ ଏମିତି କରିଥିବେ। ସବୁବେଳେ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲେ, ମୋ ରୋଗ ଭଲ ହବନି, ମୋର କଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ଆଉ ଏକୁଟିଆ କଣ କରିବି, ମୋ ରୋଗ ଭଲ ହବନି, ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସବୁବେଳେ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ତ ଏବେ ଏବେ ବାବା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଛି ନା ସେ ପୋଲିସ ଥାନା ଦେଇକି ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେରେ ଆସିକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଷ୍ଟେଜରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବାବା ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟିକୁ ଜଣେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ମା ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ରହିଛି। କାରଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ସେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଏଠି ଘର କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସୁଖର ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା। କାରଣ ଝିଅକୁ ବାହା କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଇଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଫଟୋ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଯେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କେହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ପଛରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଣ, ଡିପ୍ରେସନ ରହିବାର କାରଣ କଣ? ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।